नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चितरंजन सदैव नंदनंदन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु सन्थ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तଙ୍କ पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम ओटीवी रो नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। से दिन प्रभात समय रे नारद मुनि जाई पहुंची गले वैकुंठपुर। नारायण 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 भगवान श्रीमन्नारायण चाही देले अरे नारद आज्ञा प्रभु हाथ जोड़ी देले नारद मुनि आज्ञा भगवान। नारायण चाहिए कहले नारद ना आज्ञा कौन है कोड़े आसिल कहला प्रभु मु तो दीनी आसे दीनी आपन को टिके दर्शन न कले मोर कौन मो खाद्य हजम हुएनी आपन को न देखिले मो आखि शांति पाएनी आपण को नाम भजन न कले मो अंतरात्मा शांति पाएनी सेइतपई तो दौड़ी आसे सेइतपई तो मु सब बेले गाउची नारायण 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 कहले हाँ हेला जे हेले नारद आजिर विशेष खबर कौन अछि। नारद मुनि कहले हे भगवान आपण जानी चंती ना ना कौन ना मर्त्य मंडल रे एबे चैत्र मास चलीची ना हाँ चैत्र मास रे परा आपणकर अति प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमानंकर जयंती पड़े ना हाँ ताले गोटे काम करिबा ना ना कौन हे ठाकुरे आपण जेतेबेले राम रूप धरिथिले अयोध्या रे जन्म हेइथिले रामावतार आपणकर नारायण कहले हाँ त्रेता जुगरे मु रामावतार हेइथिली ना हाँ ए रामावतार बेले आपणकर तो अति प्रिय भक्त हला हनुमान ना हाँ आपणकर अति प्रिय भाई किए ना मो भाई अति प्रिय मोर तो सबु भाई प्रिय ता भितरे राम कहले भरत भलिया भाई नहीं देख नारद मुनि कहले हाँ भल भरत भली भाई नहीं ठीक अच्छी भक्त भितरे ना हनु भलिया भक्त नहीं ठीक अच्छी आउ ना सती भितरे जानकी भली सती नहीं। अच्छा आ गोटे कथा पचारि ना कौन आपणकर त्रेता जुगरे रामावतार जेतेबेले आपण हेइथिले आपणक विचार रे ब्रह्मज्ञानी किए आपणक विचार रे नारायण कहले नारद तमे कौन त्रेता जुगरे मुतले रामावतार नेइथिली सबुठु ब्रह्मज्ञानी किए तमे कौन नारद कहले आपण अरे मो कथा छाड़ आउ नारद कहले हाँ आउ जन अछंती किए ना विश्रवानंदन रावण ताठू ब्रह्मज्ञानी कही ना भगवान नारायण कहले हाँ रावण ब्रह्मज्ञानी किंतु ताठू अधिक ब्रह्मज्ञानी किए कहला किए नारद कहला किए नारायण कहले मु जहा ना कहबी नारद तमे बे सुनिला मात्र कहबो सी को दिन ब्रह्मज्ञानी हैला
ନାରଦ କହିଲେ କାହା ନା ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ସେ କିଏ? ନାରାୟଣ କହିଲେ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ ନାମ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିସି ସେ ଖାଣ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। କିଏ? ରାବଣର ସାନ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନା? ହଁ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କଣ? 6 ମାସ ଶୋଇବ ସେ ତ୍ୱକରେ ଉଠିବ, ଦୁଧ ମଦ ରକତକୁ ଗ୍ରାସ ଯେ କରିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ଆରେ ଯିଏ 6 ମାସେ ଶୋଇବ, 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠିବ, ଦୁଧ ମଦ ରକତ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ପୁଳେ ଖାଣ୍ଡେ ଗିଳିବ, ପୁଣି 6 ମାସେ ଶୋଇବ, ଏଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ? ମତେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାରଦ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ଦେଖିବ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି? ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣିବ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ। ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲା? ଆମେ ତ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଣିଛୁ ରାମାୟଣ ଭିତରେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସେ ଶୋଇବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠିବ, ପୁଣି ପୁଳାଏ ଖାଇବ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରାମଙ୍କ ବାଣରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଲା। ଆମେ ତ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନର କଥା କୋଉଠି ଅଛି? ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ହେ ନାରଦ, ଆମେ ମଣିଷର ଉପରଟାକୁ ଦେଖିକି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ରାଗି ହେଇଥିବ, ଏ ଲୋକଟା ଲୋଭୀ ହେଇଥିବ, ଏ ଲୋକଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଥିବ, ଉପର ଦେଖିକି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିତରଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖେ ନା, ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ। ମନେ ରଖ ନାରଦ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତମେ ଦେଖିନା, ବାସ୍ତବରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଜାଣିଛ ନା? କିଏ ନା ଜୟ ବିଜୟ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, 2 ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜଣେ ହେଲା ରାବଣ ଆଉ ଜଣେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ହେ ନାରଦ, ଶୁଣିବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଥା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, କୁହନ୍ତୁ ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଣ? ସେଦିନ ତ ଦଶାନନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା? କଣ ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେଲା? ସେଦିନ ତ ଦଶାନନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, କାଲି ଯୁଦ୍ଧ କେ କରିବ ବସିଣ ଭାବିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ହରି ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ସେଦିନ ଦଶାନନ ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥାଏ। କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା? ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ରାବଣର। ବାପା ମା ମନ ଦେଇକି ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେବେ। ଇ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଉପାଖ୍ୟାନ। ସେଦିନ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି। 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 20ଟା ଆଖି, 20ଟା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଛି। ବିଂଶନୟନାରୁ ଲୁହ ବହେ ଘନ ଘନ, ଚିନ୍ତାରେ ତ ବସିଥିଲା ସେ ରାଜା ରାବଣ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ସେଦିନ ରାବଣ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି, 20ଟା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ବାପା ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ରାବଣ? ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସେନାପତିକୁ ପଠେଇଲା, ସବୁ ମରିଗଲେ, ସବୁ ମରିଗଲେ।
ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସେନାପତି ହେଇକି ଯିବି। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରିଗଲେଣି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କେମିତି? କାହାକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? କିଏ ମୋର ସେନାପତି ହବ? ହେ ବିଧାତା, ମନ୍ଦୋଦରୀ ମତେ ଯାହା କହୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ତା କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଏ ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯୋଉମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ରାଗ କରିବେନି। ହଁ, ଥରେ ଭାବିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ କଥା କୈକେୟୀ ମାନିଥିଲା ନା କୈକେୟୀ କଥା ଦଶରଥ ମାନିଥିଲେ? କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା ଦଶରଥ ମାନିଥିଲେ। କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ ରାମ ବନବାସ ଯାଉ, ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହଉ। ମାନିଥିଲେ ନା, ପଛକେ ରାମକୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ମାନିଥିଲା ନା କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା। ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ ଦଶରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ରାମ ସୀତାଙ୍କ କଥା ରାମ ମାନିଥିଲେ ନା? ସୀତା କହିଲେ ମତେ ସୁନା ହରିଣଟା ଆଣିକି ଦିଅ, ରାମ ଗଲେ ନା, ମାନିଥିଲେ ନା? ପଛକେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନିଥିଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା? କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମାନିଲାନି। ଫଳ କଣ ହେଲା? ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା, ନିଜେ ମଲା। ଖାଲି ନିଜେ ମଲାନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ରାବଣକୁ ପୋଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳୁଛି। କାହିଁକି? ରାବଣ ଭାବୁଛି ଯଦି ମନ୍ଦୋଦରୀ କଥା ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏତିକି ଦଶା ମତେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା। କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି କିଏ ହବ? କାନ୍ଦୁଛି ରାବଣ। ମା ନିକଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାବଣର ମା ମା ମାନେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଭଗାରୀ ନ ଦେଖେ ସୁଖ, ମା ନ ଦେଖେ ଦୁଃଖ। ମା କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବନି ସନ୍ତାନର। ରାବଣ କାନ୍ଦୁଛି, ନିକଷା ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି? ଏତେ ବଡ ବୀର, 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର ପାଇଛୁ, ଲଙ୍କାଟାକୁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସୁନାରେ କରିଦେଇଛୁ। 20ଟା ହାତ, 20ଟା ଆଖି, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ଆରେ ଏଭଳିଆ ପୁଅଟା ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? କଣ ଅଭାବ ତୋର? ରାବଣ କହିଲା ମାଲୋ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି କିଏ ହବ? ମୋର ତ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମା। ନିକଷା କହିଲା ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କହିଲା ହଁ ମା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯିବି ସେନାପତି। ନିକଷା କହିଲା ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ? ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ନା ତୋଠୁ ବଡ ବୀର। ରାବଣ କହିଲା କିଏ? କିଏ ମା? ନିକଷା କହିଲା ଏ ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ। ନା କଣ? ଆରେ ତାଠୁ ବଡ ବୀର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କେମିତି ଏଡେ ବଡ ବୀରଟେ ଲଙ୍କାରେ ଅଛି ବୋଲି? ରାବଣ କହିଲା କିଏ ମା? ମା ନିକଷା କହିଲା ଏ ଭାଇ ତୋରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୀରରେ ପ୍ରଧାନ, ତାର ସମ କେହି ନାହିଁ ଯୁଧେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। କିଏ? ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ନିକଷା କହିଲା ହଁ। ଆରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ ତୁ ବୀର ବୋଲି ଗଣୁନୁ ନା କଣ? ଓ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଯୋଉ ଭାଇଟା ମୋର 6 ମାସେ ଶୋଉଛି, 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠୁଛି, ସିଏ କଣ କରିପାରିବ ଏଇଆ ଭାବୁଛୁ? ଆରେ ମନେ ପକା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିକି ବର ପାଇଥିଲୁ, ତୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିକି ବର ପାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ସିଏ। ହଁ ଯା ତାକୁ ଡାକ, ତାକୁ ଉଠା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଉଠିବ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ତାକୁ କେହି ପାରିବେନି। ରାମ କଣ କରିବ ରେ? ତୁ ତାକୁ ଉଠା। ରାବଣ କହିଲା ମୋ ମାଲୋ ଗୋଟେ ବାଟ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ରାବଣ ଡାକ ଦେଲା
ଆରେ କିଏ ଅଛି ରେ? ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ବାଦ୍ୟକାର କିଏ କୁଆଡେ ଅଛ? ଯା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଉଠା, ତା କାନ ପାଖରେ ବାଦ୍ୟ ବାଡାଅ, ବାଜା ବଜା ତା କାନ ପାଖରେ, ଆଉ ଗରମ ତୈଳ ଗୁଡାକ ତା ଦେହରେ ପକା, ତା କାନରେ ପୁରା, ତା ଉପରେ ହାତୀ ଚଲେଇ ଦିଅ, ଆଘାତ କର ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ବାରମ୍ବାର ତା ଦେହରେ ଆଘାତ କର, ଉଠିବନି ନହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଯାହା, କଣ ଦେଖିଲେ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ ଶୋଇନି, ଜାଣିବ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଶୋଇଛି, ପର୍ବତଟେ ଶୋଇଛି। ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଉପର ଯୋଉ ତା ଘର ଉପର ଯୋଉ ଚାଳ, ଛପର ଯୋଉ ଚାଳ କି ଛାତ ଯାହା ଥବ, ସେ ଖାଲି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ଆ ନିଶ୍ୱାସ ପବନରେ। ଏମାନେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଏମାନେ ବାଜା ବଜା, ଏମାନେ ସବୁ କୁନି କୁନି ମଣିଷ ତା ଆଗରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି। କଣ କରିବେ? ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଛି, ତା କାନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ବାଜା ବଜେଇଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ବାଡେଇଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ବାଡେଇଲା, ଢୋ 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 ଢୋଲ ଢମା ଟମକ ସବୁ ବାଡେଇଲେ କାନ ପାଖରେ। ଉଠ 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 ଉଠ, ଶୁଣିଲାନି। ବାଜା ବଜେଇ ବଜେଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲା, ହାତ ଫାତ ଥକିଗଲା, କହିଲା ନା କାହିଁ ଉଠୁନି, ହବନି ବାଜାରେ, ଯେତେ ବାଡେଇଲେ ଉଠୁନି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ନା କଣ ନା ଗରମ କରିକି ତେଲ ଗୁଡାକ ତା ନାକରେ କାନରେ ପୁରା, ଗରମ କରିକି ତେଲ ସବୁ ନାକରେ କାନରେ ସବୁ ପୁରେଇଲେ, ତଥାପି ଉଠିଲାନି। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ବଛା ଏସବୁ ଅଛି, ଯା ମାର ମାର ତା ଦେହକୁ ସବୁ ମାରିଲେ, ତଥାପି ଉଠିଲାନି। କଣ କରିବେ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଇଏ ବାଜା ବାଡେଇଲା, ସିଏ ତେଲ ଢାଳିଲା, ସିଏ ବଛାରେ ଆଘାତ କଲା, ଖଡଗରେ ଆଘାତ କଲା, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କଲେ, ଭିଟି ମୋଟି ହେଇ ବରା ଉଠିଲା ସେ ବୀର, ଚାହିଁଦେଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର। ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। ରାବଣର ସୈନ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ସବୁ ବଜାବନ୍ତି। ରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ହରି ହରି, ସଂକଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହନୁମାନ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆରେ ଇଏ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ। ଆରେ ଏତେ ବାଜା ବଜଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି କୁଆଡେ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ମଳି ମଳି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଚାହିଁଦେଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦ କହିଲା, ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରାବଣ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ପାଇଲା ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ସବୁ ଗଦେଇ ଦେଲେ। କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବି। ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ, ବିରାଟ ଭୋଜନ ଗୋଟେ କରିଦେଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପଚାରିଲା, କଣ ପାଇଁ ମତେ ଉଠେଇଲ? ସୈନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଉଠେଇନୁ, ତମ ବଡ ଭାଇ ଆମ ମହାରାଜା ରାବଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବୋଲି ତମକୁ ଉଠେଇଲୁ। ନା କାହିଁକି ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା? ସୈନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଚାଲିଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ନିକଟକୁ। କଣ ହବ ତାପରେ? ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ 2 ଭାଇ ବସି କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲା? କଣ ହବ? ଯିବ କି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ? କଣ କରିବ? ବାପା ମା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସମୟ, ରାମଙ୍କ କଥା 4 ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ବାପା ମା,
ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆମର ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ମିତ୍ର ବି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ବାହାରେ ନଥାଏ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଏ 7 ଜଣ କିଏ ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ। 2 ରାଜା, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେନି, ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। 3 ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ। 4 ବିପ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ। 5 ପୁତ୍ର, ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେବେନି। 6 ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ। 7 ଚାକର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଚାକର କାମ କରୁଛି ତା ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜର ଲୋକ, ପାଖ ବିଶ୍ୱାସୀ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଇ 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମାନ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु गोविंदाय नमः।